mana leadership has given commitment and it is being honored for all of us. And another sector which is under distress is textile sector. That is also being taken care of today. So ee commitment toni mana chala infrastructure development, incentive support, committed leadership దీనితోని ఒక మంచి వాతావరణం మన స్టేట్లో ఉంటున్నది. దానితోని ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ బాగా రావడానికి అవకాశం ఉంటున్నది. సో ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో విత్ దిస్ I request the Honorable Minister to give his opening remarks. So thank you, sir. On this occasion, let me take the opportunity to thank our beloved Chief Minister. To thank our beloved Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, sir. Sir, under me leadership ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో గత 2 సంవత్సరాలు ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మీరు ఒక ముందు చూపుతో ఆ రోజు మనం తప్పనిసరిగా ఎంఎస్ఎంఈని సెక్టర్ని మనం సపోర్ట్ చేయాలి, ఇట్స్ అ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ అని చెప్పి ఆ రోజు మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్లో దాదాపు 1100 crores ఇన్సెంటివ్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఆ రోజు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సార్, ముఖ్యమంత్రి గారు హీ హ్యాస్ అ కీన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద Keynesian economics. I think the Keynesian economics basically talks about all-round development, equitable development. And ఇంకొకటి గొప్పతనం ఏంటంటే సార్, అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం we were the first state in the COVID times to release the MSME incentives in spite of the government of India announcing it, but still not able to disperse it out. దీని ద్వారా సార్ మనకి మీరు ఇచ్చిన ద్వారా the impact on our economy ఎలా ఉందంటే సార్, మన జీడిపి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే we have registered a positive growth of almost 1.6%, whereas the Indian economy contracted by 3% in the last financial year. అంటే one of the probably the examples కూడా మీకు చెప్తారు సార్, how the money that we have given to these people, how it created as a valuator and multiplier also, sir. అలాగే సార్, this COVID impact has highlighted జనరల్గా రాబోయే రోజుల్లో యాజ్ పర్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ నామ్స్ ప్రకారం, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం ఈ పోస్ట్ పాండమిక్ రికవరీ ద్వారా a unique bold action on environmental, social and governance is the more equitable approach అని చెప్పి మీరు ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది సార్. సో దట్ ఈస్ ఆన్ దట్ బేసిస్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆన్ దిస్ విత్ దిస్ ఇండస్ట్రీ సార్. బిఫోర్ ఐ లైక్ టు క్లోజ్ అవుట్ సార్, ఐ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ దట్ ఈ ఈఎస్జీ మెట్రిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో మన బిజినెస్ ప్లానింగ్ కానీ, ఫ్యూచర్ రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఆ బిజినెస్ గ్రోత్ కానీ, అండర్ యువర్ డైనామిక్ లీడర్షిప్ వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ generation being created by these companies, by a lot of these industries companies, you asked us that time to incorporate a company which can handle this waste management cheyalani chepparu sir. దాని ద్వారా we have incorporated this Andhra Pradesh Environment Management Corporation Limited. This infrastructure development, both hard and soft, is a leading indicator of our economic development, sir, which means the growth in infrastructure will endanger the growth in industrial development through increase in productivity, thereby setting off a virtuous cycle of development. Sir, alage sir, మీ నాయకత్వంలో we have also taken up massive investments programs in our port sector, in our fishing harbor sector. Apart from this, our airport sectors. These are all the windows of future commerce for the world, sir. అలాగే సార్, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఏది ఉందో సార్, ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మన రాష్ట్రానికి కానీ అలాగే మన దేశానికి కానీ ఒక సస్టైనబుల్ అండ్ మోడల్ స్టేట్గా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పి అండర్ యువర్ లీడర్షిప్ విల్ బి ఏబుల్ టు షో ఇట్ యాజ్ అ రోల్ మోడల్ అని చెప్పి ఈజ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ ఐ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ద సీఎం గారు టు పుట్ ఇన్ ఫ్యూ వర్డ్స్.
Sir, before that, there is one audio visual, sir. So we'll play the audio visual. Yeah. పారిశ్రామిక చక్రం సరిగ్గా తిరిగితేనే రాష్ట్రాభివృద్ధి సక్రమంగా సాగుతుంది. ఈ దిశగా జగనన్న చేస్తున్న నిర్ణయాలు విప్లవాత్మక సోపానాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ఎంఎస్ఎంఈలే వెన్నెముక. కరోనా కష్టకాలంలోనూ రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం సత్తా చాటడానికి ఎంఎస్ఎంఈలు ఓ కారణం. కరోనా విపత్తులోనూ ఎంఎస్ఎంఈలను ఆదుకొని దార్శనికతతో అడుగులు వేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రం స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. ఒక్క ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలోనే 5,204.09 కోట్ల విలువైన 16,311 యూనిట్లను నెలకొల్పి తద్వారా 1,13,777 మందికి ఉపాధిని అందించడం జగనన్న ప్రభుత్వ అంకిత భావానికి నిదర్శనం. అట్టడుగు వర్గాల వారు కూడా స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ లో భాగస్వాములయ్యేందుకు జగనన్న వైఎస్ఆర్ బడుగు వికాసం ఓ తొలిమెట్టు. వైఎస్ఆర్ నవోదయంలో భాగంగా 3,236.52 కోట్లతో 1,08,292 ఎంఎస్ఎంఈ అకౌంట్లను పునరుద్ధరించడం మరో మేలి మలుపు. ఎంఎస్ఎంఈ మరియు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలకు రీస్టార్ట్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించి గతంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ అందించని పారిశ్రామిక సాయాన్ని అందించింది. మీరు ఇచ్చిన హెల్ప్ వల్ల వీఆర్ స్టార్టెడ్ అప్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఆ విజన్ అచీవ్ అవ్వడానికి మీకు మీ సపోర్ట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చాలా పనికొస్తుంది సార్. ఏదైతే డెవలప్ అవుతున్నాయి, వీ వాంట్ ఆంధ్ర టు బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. టెక్స్టైల్ మరియు ఎంఎస్ఎంఈ రంగాలను మరింత పటిష్టపరిచే దిశగా అడుగులు వేస్తూ 2021 సెప్టెంబర్ 3న ప్రోత్సాహకాలను అందించి సరికొత్త పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని సృష్టించనుంది జగనన్న ప్రభుత్వం. నాటి నుంచి నేటి వరకు 2,086.42 కోట్ల రూపాయలను ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్. అర్హత ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లకు 440 కోట్ల రూపాయల చెల్లింపు. వీటిలో అధిక శాతం పరిశ్రమలను మహిళలే నిర్వహిస్తుండడం గమనార్హం. చెప్పినట్టుగా జగన్ గారు ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వ్యాపారం చేస్తున్నాం కానీ ఇలా టైంకి కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఏదీ లేదు. గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ టెక్స్టైల్స్, స్పిన్నింగ్ మిల్లులకు 684 కోట్ల రూపాయల ప్రోత్సాహకాల విడుదల. ఇప్పటికే 68 భారీ నుంచి అతి భారీ పరిశ్రమలు 30,175 కోట్ల పెట్టుబడులతో 46,119 మందికి ఉపాధిని అందిస్తూ ఉత్పత్తి ప్రారంభం. ఇవే కాక 62 భారీ పరిశ్రమలు 36,384 కోట్ల రూపాయలతో 76,916 మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా నిర్మాణ దశలో ఉండడం ఓ శుభ పరిణామం. కరవు సీమ కొప్పర్తిలో కార్మిక కాంతులు వెలగనున్నాయి. 75,000 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా 3,155 ఎకరాల్లో 25,000 కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా వైఎస్ఆర్ మెగా ఇండస్ట్రియల్ హబ్ ఏర్పాటు. మరో 10,000 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి 801 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు 730.5 కోట్ల పెట్టుబడితో 25,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో వైఎస్ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు. స్కిల్డ్ కాలేజీల సాయంతో నిపుణులైన కార్మికులను నిత్యం అందుబాటులో ఉంచుతూ 24 గంటల నీరు, విద్యుత్తు సరఫరాలతో పారిశ్రామికంగా రాష్ట్రంలో సకల వసతి సౌకర్యాల కల్పన చేస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. Like-minded companies from all over the globe to come over to set up their shop in India and especially in Andhra Pradesh. ఇది దూరదృష్టి గల జగనన్నకు మాత్రమే సాధ్యమైన సుస్థిరాభివృద్ధి. ఆంధ్రప్రదేశ్ దశ దిశ మార్చగలిగే సరికొత్త పారిశ్రామికాభివృద్ధి. Now I request the Honorable Chief Minister to give his valuable message. Thank you, sir. అందరు బోర్డు మీద ఉన్నారు కదా. ఈరోజు మరో మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. దాదాపుగా ఈ ఎంఎస్ఎంఈలను ఆదుకునేందుకు, అదే రకంగా స్పిన్నింగ్ మిల్స్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ని కూడా ఆదుకునేందుకు
ఈరోజు ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి